আন্ডারস্ট্যান্ড? আগের ক্লাসে যা পড়েছি তা একটু আমরা দেখে আসি। The recording is on. Okay, very good. And see here, redox reaction. Last ক্লাসে আমরা জানি যে দুটো রিঅ্যাকশন হয়, একটা হচ্ছে অক্সিডেশন আর একটা হচ্ছে রিডাকশন। Oxidation and reduction. The first reaction is oxidation. আমরা কি করে বুঝি? We have two evidence there, two signs there. We understand that the first reaction is an oxidation. বলো দেখি কি কি সাইন আছে? Recall the previous class first. কি কি সাইন আছে বলো? Sir, could you repeat the question? First equation is an oxidation reaction, right? Isn't this for oxidation equation or oxidation reaction? The first one. Yes, Right. sir. Okay, this is oxidation or zinc is oxidized. I ask you, there are two evidence or two signs there in the equation that this is an oxidation. তোমাদেরকে ask করছি যে এই দুটো Charge increases. Charge increases and Charge in- electron is lost. electrons Loss of lost. elec- Yes, electrons lost. Loss of electrons Yes, how do you understand the electrons are lost here? on the Sir, right it's on the side. right side. Yes, Because right it's hand on side. the right hand side. Very good, very good. This is finished. আমি জানি most of you already have completed this learning. You learned this. কিন্তু আমি যখন কাজ দিচ্ছি এখনো ভুল করছে, কেউ কেউ এখনো ভুল করেই যাচ্ছে। আমরা যদিও এই যে রিপিট করলাম আজকে যে স্টেট টু সায়েন্স টু এভিডেন্স, এগুলো কার জন্য? যারা পারে তাদের জন্য? আসলে যাদের এখনো প্রবলেম রয়ে গেছে, হ্যাঁ, যাদের এখনো মেবি সাম প্রবলেম রয়ে গেছে, তাদের অ্যাটেনশন ড্র করার জন্য আমরা এটা করে থাকি, কিন্তু তারপরে হয় না। So second equation, look at the second equation. This is a reduction, right? Isn't this a reduction reaction? Yes. So what are the two signs here? You understand this to be reduction. কি কি সাইন আছে এখানে? Gain of electrons. Charge decreases and electron is gained. Yeah, charge decreases 2 plus to 0. ছিল 2 plus হয়ে গেছে 0. Charge decreases and this is gain of electrons. So এগুলো আমরা details পড়েছি and when you add them together we get this equation, right? We add them together. Left side arrow sign এর left side এ আছে এই দুটো এগুলা. So these three are on left side of the arrow sign. আর arrow sign এর right side এ আছে these three are on right side. তো আমরা দেখছি ইলেকট্রন these two electrons are same, so ইলেকট্রন গুলোকে কেটে দিতে পারি, তাই না? তাই তো, ইলেকট্রন গুলো কেটে দিতে পারি। So we can write this equation again as this, ইলেকট্রন বাদ দিয়ে। তো এটা একটা রিডক্স ইকুয়েশন। রিডক্স, এখানে অক্সিডেশনও হয়েছে, এখানে রিডাকশনও হয়েছে। এখানে কে অক্সিডাইজড হয়েছে? Which species is oxidized here? Zinc. Zinc. Okay, how do you understand? What evidence here you understand that zinc is oxidized? Key evidence? Charge increases. Yes, very good. Charges Charge increases. increases. But electrons are not here, right? Electrons 9. কিন্তু ইলেকট্রন না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি যে ইলেকট্রন Because electrons are cancelled. yes, and how we still understand that electron must be lost by zinc? কি করে বুঝি? বুঝলাম যে Because both sides have the same number of electrons. না, because চার্জ ইনক্রিজেস, জিঙ্কের চার্জ ইনক্রিজ করেছে, রাইট? জিঙ্কের চার্জ ইনক্রিজ করেছে, এই ইনক্রিজ অবশ্যই করেছে ইলেকট্রন লুজ করে। here is zinc, চার্জ ইনক্রিজ করেছে, so zinc is oxidized and this is must be by losing electrons. Here we got the equation. এখানে ইলেকট্রনটা নাই এখানে। Okay, and what happens to copper to ion? Copper to ion কি হয়েছে? copper to ion এর Reduce. কারণ এখানে 2 প্লাস এখানে 0, so copper to ion এর চার্জ ডিক্রিজ করেছে, রাইট? and this must be by gaining electrons. ইলেকট্রন গেইন না করলে চার্জ কখনো কমে না, this is theoretically we know. Okay, and combination of the equations. আমরা এখনো
যদি বলি যে কোন স্পিসিস অক্সিডাইজড হয়েছে, কেউ লেখে এরকম করে জিঙ্ক, দিস ইজ নট রং হিয়ার, বাট যদি লেখে কোন স্পিসিস রিডিউসড হয়েছে, ইফ ইউ রাইট কপার this symbol or write COPPER, this is wrong. কোন স্পিসিস রিডিউসড হয়েছে, this or this is wrong. তাহলে কারেক্ট আনসার কি? কে রিডিউসড হয়েছে? Sir, copper 2 plus. Copper. Right, copper 2 plus. So either you can write the correct charge, correct formula of the ion, or you may state copper ion. এভাবে লিখতে পারো copper ion. বুঝতে পারছো? কে রিডিউস হয়েছে? কপার আয়ন। খালি কপার বললে কিন্তু হবে না, আন্ডারস্ট্যান্ড? শুধু কপার বললে হবে না, কারণ শুধু কপার মানে কি? শুধু কপার মানে এই কপারকে বোঝাচ্ছে। দিস ইজ কপার। ইজ দিস কপার? দিস ইজ কপার আয়ন, রাইট? কপার আয়ন। তাহলে আমরা কারেক্টলি বলতে পারবো তো সবাই? Yes, sir. আচ্ছা, একটু প্রবলেম Yes, আরো sir. আছে যে যে in the equation you may get this like this, copper oxide, zinc oxide. এখন কোন অসুবিধা আছে? বোঝা যায় কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে? ডু ইউ স্টিল আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ দিস? কপার অক্সাইড এদিকে, ওদিকে জিঙ্ক অক্সাইড। তোমরা কি এখনো বোঝো যে কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে? তোমরা ডু ইউ স্টিল আন্ডারস্ট্যান্ড কার চার্জ বেড়েছে, কার চার্জ কমেছে? বোঝা যায় কিনা বলো? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. This Yes, nothing, sir. look, nothing happens to this oxygen. এই অক্সিজেনের কিছু হয়নি। Isn't this an ionic compound? This is also ionic compound, right? Both are ionic compound, right? Right. Well, ionic compound, Yes, sir. ionic compound মানে ions, right? This consists of ions. What are the ions? 2 plus and 2 minus. And what is the here? Zinc, 2 plus and 2 minus. Understand? Do you understand? All of you? আচ্ছা, এই যে চার্জগুলো আমি দিলাম, এই চার্জগুলো কিন্তু দেওয়া থাকবে না যখন যখন এটা লেখা থাকবে কপার অক্সাইড। when this is written copper oxide, zinc oxide, চার্জগুলো লেখা নাই। বাট তোমরা বন্ডিং পড়েছো, আয়নিক বন্ডিং পড়েছো, রাইট? সো ইউ সাপোজ টু নো them that they are having charges. তাহলে কার চার্জ বাড়লো? জিঙ্ক। লুক এট দিস জিঙ্ক। এখানে চার্জ আছে? নাই। এখান থেকে এখানে No, কি sir. what happens here? This to this কি হয়েছে বলো? চার্জ বেড়েছে না? Charge increases. Okay, and what happens to this to this? Charge decreases. Charge decreases. কিন্তু be careful, when these are not given, you will have to understand that this is happening there. Copper oxide দেওয়া আছে and copper দেওয়া আছে। তোমাকে এখনো কিন্তু বুঝতে হবে একইভাবে যে কি, একইভাবে বুঝতে হবে যে এখানে অক্সিডাইজ কে হয়েছে, রিডিউসড কে হয়েছে। ক্লিয়ার? আর ইউ অল ক্লিয়ার? আবার এরকম হতে পারে কপার ক্লোরাইড দিলাম, দেখো কপার ক্লোরাইড, এখানে কিছু একটা দিলাম, কপার অক্সাইড, কপার ক্লোরাইড, কপার সালফেট, কপার নাইট্রেট, এখানে তাই কপার অক্সাইড, কপার সালফেট, কপার নাইট্রেট, কপার, মানে এই যে অন্য কিছু থাকবে এর সাথে। আসলে কপার আয়ন কি একা থাকতে পারে? বলো দেখি, আয়ন একটা ক্যাটায়ন কি একা থাকতে পারে? হ্যাঁ, একা থাকতে পারে, একা হতে পারে? No, sir. No, this is not possible. কখনো এটা একা থাকতে পারে না, কারণ এটা এই ইলেকট্রন দিয়েছে, কে নিয়েছে? এই যে ইলেকট্রন দিয়েছে, ইলেকট্রন না দিলে তো পজিটিভ হবে না, রাইট? ইলেকট্রন দেওয়ার কারণেই তো পজিটিভ, রাইট? ইলেকট্রন পজিটিভ, তো দেয়ার মাস্ট বি অ্যানাদার অ্যানায়ন। শুধু ক্যাটায়ন থাকে না, ক্যাটায়ন অ্যানায়ন থাকে, যেমন কপার অক্সাইড, যেমন কপার ক্লোরাইড। ক্যাটায়ন অ্যানায়ন মিলে একটা কম্পাউন্ড হয়, শুধু ক্যাটায়ন বা শুধু অ্যানায়ন কখনো পসিবল না। সো আমরা বুঝতে পারবো যে এর সাথে যে কোনো কিছু দেওয়া থাকতে পারে, এর সাথে যে কোনো কিছু দেওয়া থাকতে পারে, বাট উই স্টিল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ কপার টু আয়ন and this is zinc to ion, though the charges may be missing, দেওয়া নাও থাকতে পারে। তখন আমরা বুঝবো না? বুঝবো তো সবাই? ওকে, এখন Yes, sir. আমরা এইখানে দেখছি যে জিঙ্ক। ওকে, what happens here? Zinc is oxidized to zinc to ion, and this is by losing electrons, right? This is by losing electrons. Clear?
though you don't see the electrons there, but you learn this, you understand that there must be with losing electrons. And what happens to copper to ion? কিভাবে হয়েছে? Reduced by gaining Reduced electrons. by gaining electrons. Gaining electrons, very good. So এইটা আমাদের কাজ ছিল, and we got some exercise. This is another example of a very similar type. Another example of very similar type. আমরা এখানে দেখছি যে bromide ion. Look on left side. একটা অনেক স্টুডেন্টের ভুল হয়, যারা বন্ডিং চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে শিখবে না, তাদের এই প্রবলেমটা কিন্তু রয়ে যায়। এই যে দেখো, bromide minus. Do you see the minus? Minus. And what happens there? 0. তাহলে মাইনাসটা গেল কোথায়? বলো তো, মাইনাসটা গেল কোথায়? এখান থেকে মাইনাস গেল -9। মাইনাস কোথায় গেছে? কিভাবে মাইনাস হারাতে Sir, পারে? electrons lose করে। ইলেকট্রন লুজ করে। দ্যাট ইজ গিভেন হিয়ার ইন দিস ইকুয়েশন। দেখো এই ইকুয়েশন এটা দেওয়া আছে যে দিস মাস্ট হ্যাভ লস্ট ইলেকট্রনস, দিস ইলেকট্রনস অন রাইট সাইড, সো দেন চার্জ লস্ট, মাইনাস চার্জ হারিয়ে গেছে। সো দিস উই সে অক্সিডাইজড বাই লুজিং ইলেকট্রনস। এন্ড 0 মাইনাস, তো মাইনাস মানে কি? কিসের চার্জ? মাইনাস কিসের চার্জ? Electron. Electron charge. So this must have gained an Electrons. electron. This must have gained an electron. So reduced by gaining electron. তো এখন তোমাদের আবার ওই ঝামেলাটার কথা বলতেছি। This is bromide ion, but in exam you may get this as sodium bromide. Sodium bromide এভাবে দেখতে পারো। আর instead of chloride you may get there sodium chloride. তো তোমাদের কি অসুবিধা আছে? বুঝতে পারবে যে এখানে সোডিয়াম আর এই সোডিয়াম এর কোনো চেঞ্জ নাই, অক্সিডাইজড বা রিডিউসড হয় না, বিকজ হিয়ার ইজ +1 and here is +1. তাহলে অক্সিডাইজড বা রিডিউসড হলে চার্জ কি সেম থাকে? বলো, যদি কোনো অক্সিডাইজ if No, sir. has been oxidized or reduced, চার্জ সেম থাকতে পারতো না। No, sir. তো আমরা এগুলোকে কি বলি জানো? যার চার্জ চেঞ্জ হয় না, এদিকে এদিকে সেম থাকে, তাদেরকে বলি আমরা স্পেকটেটর আয়ন। স্পেকটেটর। Sir, charge same থাকে কেন? চার্জ সেম থাকে কেন? কারণ সে ইলেকট্রন লুজ বা গেইন করছে না। স্পেকটেটর আয়ন, স্পেকটেটর আয়নস বলি। এখানে ব্রোমাইড আয়ন ইলেকট্রন লুজ করেছে, রাইট? দেখো যে আমরা সাইন দেখছি, ব্রোমিনের চেহারা দেখো, অ্যাপিয়ারেন্স দেখো, ব্রোমাইড ইলেকট্রন লুজ করেছে। এই ক্লোরিন এই ইলেকট্রনটা গেইন করেছে, হয়েছে। তো ইলেকট্রন একজন লুজ করেছে আর একজন গেইন করেছে, একজন লুজ করেছে আর একজন গেইন করেছে। এখানে সোডিয়াম আয়ন ওয়াজ দেয়ার অ্যাজ সোডিয়াম ব্রোমাইড। এই সোডিয়াম আয়ন ওখানে রয়ে গেছে, মানে একটা কন্টেইনার। হিয়ার ওয়াজ ব্রোমাইড, সোডিয়াম ব্রোমাইড অ্যান্ড ক্লোরিন। সোডিয়াম ব্রোমাইড আর ক্লোরিন এখানে রেখে দেওয়া হয়েছিল, রিয়াকশন হয়েছে, ব্রোমিন অ্যান্ড সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে। কি তৈরি হয়েছে? ব্রোমিন অ্যান্ড সোডিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে সোডিয়াম আগেও ছিল, এখনো আছে। তাহলে সোডিয়াম ওয়াজ উইথ ব্রোমাইড অ্যান্ড সোডিয়াম নাও ইজ উইথ ক্লোরিন, একটা সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন, তাই না? আমরা অলসো গট দ্যাট অ্যাজ সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন হিসেবে পেয়েছি, রিডক্স রিয়াকশনও পেয়েছি। তো এখানে সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন লুজ বা গেইন করেনি, সো দিস নাইদার অক্সিডাইজড অর রিডিউসড। তো এখন তোমাদের চ্যালেঞ্জ হতে পারে এটা যে সোডিয়াম ব্রোমাইড, এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড, কোনটা অক্সিডাইজড হয়েছে, কোনটা রিডিউসড হয়েছে, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি, বারবার করছি, আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো? দেন উই গট সাম এক্সারসাইজ আমরা পেয়েছিলাম কিছু, এরকম কিছু এক্সারসাইজ করেছিলাম, রাইট? Did you have some exercise like this? Yes, sir. Okay, এখন তোমরা Yes, একটু sir. এক্সারসাইজ তো করেছি, আরো একটু দেখে নেই। তোমরা এটার দিকে তাকাও তো, আর এটার দিকে তাকাও। ফার্স্ট এটার অ্যান্সার দেখো, কে অক্সিডাইজড হয়েছে বলো তো? নাম্বার 3 এর অ্যান্সার বলো আগে নাম্বার 3 এর অ্যান্সার বলো, কোনটা কে অক্সিডাইজড হয়েছে নাম্বার 3 তে? Sir, iodine. আয়োডিন। একটু সামান্য ভুল হলো, কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার বলো দেখি? Sir, iodide. ইয়েস, ভেরি গুড, আয়োডাইড। Iodide. দেখো অনেক কিন্তু শার্প আছে, ভেরি শার্প, গুড, ভেরি গুড। কনসিয়াসলি
কনসিয়াসলি রিসিভ করছে এবং নিচ্ছে। ভেরি গুড। তোমাদের এরকম যারা কনসিয়াস থাকবে, এখানে ও শুধু বলে ফেললো অ্যাক্সিডেন্টালি তা না, কিন্তু ওর ইনভলভমেন্ট আছে, ভাবছে আমি যা পড়াচ্ছি খুব সুন্দরভাবে সে নিচ্ছে, এই জন্য পারছে। যাদের অসুবিধা হচ্ছে তারা এখান থেকে শিখবে। আয়োডাইড, আয়োডিন হয়ে গেছে, অক্সিডাইজড হয়েছে, এন্ড ব্রোমিন রিডিউসড হয়েছে, রাইট। এখন এইটা দেখে পারবে, ক্যান ইউ আনসার দিস কোশ্চেন অর অ্যাপ্লাই দিস নলেজ ফর দ্য লাস্ট ওয়ান? কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে বলতে পারবে এখন? লাস্ট ওয়ান, লাস্ট ওয়ান। কে অক্সিডাইজড? আয়োডাইড। অ্যান্সার ইজ কারেক্ট। এবং আমি বলছি নাম্বার 3 আর 4 আসলে কোনো ডিফারেন্স নাই। ভালো করে দেখে নাও, আমরা এটা কিন্তু ছেড়ে দেবো, আর এটা পড়বো না। উই আর নট গোয়িং টু স্টাডি রিভাইজ এনিমোর অফ দিস। কয়েকদিন ধরে পড়ছি, যদি ভিডিও থেকে যায় ভিডিও আবার দেখতে পারো। আই সে নাম্বার 3 আর নাম্বার 4 সেম। কিভাবে নাম্বার 3 আর নাম্বার 4 সেম কিভাবে? এখানে একটা স্পেক্ট্রেড আয়ন আছে। which one is the spectral ion? বলো তো দেখি, লেফট সাইড আর রাইট সাইডে? Potassium, right? Potassium and potassium. In both case, potassium is K+. So এটা কি অক্সিডাইজড হয়েছে না রিডিউসড হয়েছে না কিছুই হয়নি? স্যার কিছুই হয়নি। Yes, very good, কিছু হয়নি। Now এটা বাদ দিয়ে চিন্তা করো, এখানে আয়োডাইড, রাইট? আয়োডাইড, isn't this minus? Shouldn't this be minus? Ionic compound? Ionic Yes, compound sir. কিনা? Do you understand? This is an ionic compound. এটা যদি বুঝতে না পারো তাহলে this is a big issue. আমি কিন্তু শুরু থেকে বলছিলাম, বন্ডিং শুরুর চ্যাপ্টার থেকে, যে আয়নিক বন্ডিং, আয়নস, আয়নিক কম্পাউন্ডস, এটা বোঝাটা কত ইম্পর্টেন্ট। So this is here iodide, and what's the charge here? এই দুটো চার্জ কি? Isn't this ionic compound? Ionic compound এর মধ্যে আয়নস থাকবেই, so that's K+ and Br-. তাহলে এখন এইটা আর এইটা সেম কিনা বলো দেখি? and this two same now? Yes, sir. এখন এই দুটো সেম, Yes, sir. তাহলে এই দুটো সেম। এখন দেখো তো এই দুটা কি, compare these two. Number 1, which species is oxidized here? Number 1, কে oxidized হয়েছে? Zinc, magnesium, Zinc ion. zinc ion. কে oxidized হয়েছে? জিঙ্ক আয়ন। Magnesium. Magnesium. Yes, magnesium is correct answer. Magnesium oxidized হয়েছে। আর কে reduced হয়েছে? Zinc ion. Zinc ion. Right, very good. And now look at this. এটা দিকে তাকাও এখন। এটা দিকে তাকাও এখন। পারবে অ্যানসার করতে? Yes, sir. আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা আমরা দুই ভাবে অ্যানসার করতে পারি। সবাই শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. ভেরি গুড, দিস ওয়াজ হিয়ার। আমি বলছিলাম যে এটা আমরা অ্যানসারটা লিখতেছি, কে অক্সিডাইজড হয়েছে আর ইন টার্মস অফ ইলেকট্রন। লেখাটা শিখবে, and this is in terms of oxygen, and you need to learn how we write. বুঝে গিয়েছে? দুইটা কিন্তু কোশ্চেন দুই ভাবেই আসে, যেভাবে আসে তোমাদেরকে লিখতে হবে। So how to write when you are asked to write in terms of electrons? তখন আমরা লিখবো কে অক্সিডাইজড হয়েছে? ম্যাগনেসিয়াম ইজ অক্সিডাইজড। ওকে, শেষ হয়ে গেল। আর ওখানে কে অক্সিডাইজড হয়েছে? ওখানেও ম্যাগনেসিয়াম অক্সিডাইজড। আসলে একই ইকুয়েশন তো, তাই না? রাইট, সেম রিঅ্যাকশন, সেম ইকুয়েশন, সব সেম, কিন্তু ডিফারেন্স কোথায়? ডিফারেন্স কোথায় বলো দেখি, ডিফারেন্স কোথায়? এখানে হচ্ছে One is in terms of by- electrons, another is by in yes, terms of oxygen. very good, by losing electrons. আর এখানে কি লিখবো? By gaining electrons. Gaining oxygen. oxygen. Gaining oxygen. Oxygen, yes.
বাইগনি অক্সিজেন। তো আমরা নিশ্চয়ই বুঝলাম এখন অক্সিডাইজড হওয়া রিডিউসড হওয়া কিভাবে লিখতে হবে, কে অক্সিডাইজড হয়েছে আর কে রিডিউসড হয়েছে কিভাবে লিখবো তা তো যা বুঝতেই পারছো। How to write when we need to talk about কে রিডিউসড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে বলো দেখি, কে রিডিউসড হয়েছে? জিঙ্ক অক্সাইড। লুক, আমরা এটা দুই ভাবে লিখতে পারি, খেয়াল করবে দুই ভাবে লিখতে পারি। either we can write zinc 2+ or zinc oxide, দুইটা যে কোনো একটা লিখলে হবে। is reduced, understand, do you understand? যে কোনো একটা লিখতে পারবে, zinc 2+ or zinc oxide by কি বলো দেখি, by this is by Electrons. Gain of electrons. by gaining electrons. And if we write this for reduced, still here magnesium is not magnesium, this is zinc oxide is reduced. This is by, how is that? By gaining, Losing oxygen. by losing. তো এটা তোমরা সবাই ক্লিয়ার হলে কিভাবে লিখবো? when this is in terms of electrons we write this way, and when this is in terms of oxygen we write other way. সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? এখন this is finished. This topic আমরা এতক্ষণ ধরে যা পড়ছিলাম ঈদের আগের পড়া জিনিসগুলো আমরা রিভিউ করেছিলাম। আজকে আমরা পড়বো অক্সিডাইজিং এজেন্টস এন্ড রিডিউসিং এজেন্ট। অক্সিডাইজিং এজেন্ট, রিডিউসিং এজেন্ট একটু দেখে নেই আগে। অক্সিডাইজিং এজেন্ট, electron gainer or acceptor, or if this is oxygen, oxygen loser, and is reduced itself. Oxidizing agent নিজে কি হয়? reduced হয়। and a reducing agent, এটা n হবে না, a হবে, a reducing agent. A reducing agent, electron donor or loser or oxygen gainer is oxidized itself. Oxidized itself. আমরা কি ক্লিয়ার হয়েছি? মোটেও ক্লিয়ার হওয়ার কথা না, তাই না? মোটেও ক্লিয়ার Yes, হওয়ার sir. কথা না। তো আমরা এখন এক্সপ্লেইন করব। দিস ইজ নট এ বিগ ইস্যু, আমরা একটা এক্সপ্লেইন করব, ইটস নট এ বিগ ইস্যু। তো একজন মানুষ দিস ইজ এ বাস, সাপোজ দিস ইজ এ বাস, ওকে? মনে করো এটা বাস, এরকম একজন লোক ড্রাইভার, ওকে, গাড়ি চালাচ্ছে, বাস চালাচ্ছে, মানুষজন বসে বসে আছে সিটে, আর এইটা গেটে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকে। বলতো তাকে কি বলে? Helper. হেল্পার। এই যে আমরা আজকে একটা এজেন্ট ইউজ করছি, এজেন্ট এর মানে জানো? এর মানে হচ্ছে হেল্পার। বুঝে গিয়েছে? হেল্পার। সবাই ক্লিয়ার? এজেন্ট মানে হেল্পার, মানে বাংলায় দালাল বলে আর কি, দালালি টাইপের হেল্পার। তুমি গরু কিনতে যাও ঈদের মাঠে, আমরা পরের ঈদে গরু কিনবো, ঈদের মাঠে গরু কিনতে গেলাম, তো কিছু লোক আছে তোমাকে এগিয়ে এসে হেল্প করবে, এরা হচ্ছে এজেন্ট, বা বাংলায় আমরা বলি দালাল। তো বড় বড় দালালও আছে যারা অনেক বড় বড় কাজ করে, অনেক বড় স্যালারি পায়। যেমন বাংলাদেশকে ইউনাইটেড স্টেটে রিপ্রেজেন্ট করে কিছু দালাল আছে, আমেরিকান লোক, অনেক হাইলি স্যালারিড, অনেক টাকা বেতন পায়, এজেন্ট। যাই হোক, শোনো, এখন কথা তোমরা সবাই বুঝেছো, এজেন্ট মানে হেল্পার। কাকে হেল্প করে বলো দেখি? এজেন্ট কাকে হেল্প করে? The driver. এন্ড ডুয়ার। আমরা এখানে দুটা জিনিস লিখবো, এজেন্ট এন্ড ডুয়ার। এইটা এজেন্ট লিখলাম কি করে? Sir, door key. এজেন্ট এন্ড ডুয়ার মানে যে কাজ করে। এখানে ড্রাইভার হচ্ছে ডুয়ার, বুঝতে পারছো? আন্ডারস্ট্যান্ড?
Yes, sir. ড্রাইভার বলছি না, এখন ড্রাইভার ড্রাইভ করে, কিন্তু যে কোনো কাজ যে করে ডুয়ার, যে কাজ করে তাকে বলে ডুয়ার, মানে যে পারফর্ম করে, পারফর্মার বলতে পারো। আন্ডারস্ট্যান্ড? ডুয়ার বা পারফর্মারকে হেল্প করে। তাহলে একজন ডুয়ার, একজন কি এজেন্ট, এই দুইজন এজেন্ট এন্ড ডুয়ার। তোমরা দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স বুঝো? এজেন্ট এন্ড ডুয়ার। Yes, sir. About agent and doer. You are buying something, মানে ধরো তুমি গরু কিনতেছো, আর একজন এসে হেল্প করতেছে, তোমাকে কিনে দিচ্ছে। তাহলে এর মধ্যে এজেন্ট কে, ডুয়ার কে, বুঝতে পারছো? বুঝতে পারো? এজেন্ট কে, Yes, ডুয়ার কে sir. বুঝতে পারো? Yes, sir. বুঝতে পারো? পারো। ইউ আর ডুয়ার, তুমি কিনতেছো, আর এজেন্ট তোমাকে হেল্প করছে। কথা ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেই, কেমিস্ট্রিতে এক্সাম্পল দেই। ধরো জিঙ্ক ইলেকট্রন লুজ করে get this, yeah, জিঙ্ক ইলেকট্রন লুজ করেছে, জিঙ্ক ইলেকট্রন লুজ করেছে, এবং জিঙ্কের কি কি আইডেন্টিটি আছে? জিঙ্ক ইজ অক্সিডাইজড, রাইট? অক্সিডাইজড না? Yes, sir. এখানে জিঙ্ক ডুয়ার। জিঙ্কের কাজটা কি বলো? এখানে জিঙ্কের কাজটা কি? Losing electron. লুজ করা। Electron loop করা। এবং ইলেকট্রন যখন লুজ করবে, if this can do this, আমরা বলি কি this is oxidized। সবাই ক্লিয়ার না? এটা আগে থেকে জানা জানিস না? We already supposed to know Yes, this. sir. If zinc can lose electrons, then zinc is oxidized. যেহেতু জিঙ্ক নিজে কাজটা করছে, so zinc is doer. তোমরা ডুয়ার মানে বুঝেছো এখন? পারফর্মার, এর পারফরম্যান্সটা হচ্ছে ইলেকট্রন লুজ করবে, জিঙ্ক ইজ অক্সিডাইজড হবে। আর ইউ ক্লিয়ার অল, এভরিবডি? Yes, sir. Yes, sir. এখন বলো দেখি, ক্যান জিঙ্ক ডু দিস উইদাউট হেল্প অফ আদার সাবস্টেন্সেস? যদি কপার 2+ এসে ইলেকট্রন দুটা না নেয়, তাহলে জিঙ্ক এই কাজটা কি করতে পারবে? বলো, জিঙ্ক এই কাজটা কি করতে পারবে? কপার বা অন্য কিছু এসে যদি ইলেকট্রন দুটা না নেয়, যে ইলেকট্রন No, sir. যে No, sir, পারবে না। ইলেকট্রন জিঙ্ক দিতে চাচ্ছে, সে আবার তো এখানে এর ভিতর ঢুকতে হবে, ঢুকে এটা হয়ে যাচ্ছে। So this doing বা this action is not possible without help of this. Clear? সবাই বুঝছো কিনা? Yes, sir. This is agent. স্যার কপার দেওয়া থাকবে তাই না? হেল্পিং ইন, কপার দেওয়া না থাকলে অন্য কিছু দেওয়া থাকবে। কপার যদি না থাকে অন্য কিছু থাকবে, না থাকলে তো হবে না। কি কাজে হেল্প করতেছে বলো দেখি? কপার টু আয়ন হেল্প করছে কি কাজে বলো? গেইনিং ইলেকট্রন। অক্সিডেশন, ইয়েস, অক্সিডেশনে হেল্প করতেছে, রাইট? তোমরা বলো Yes, এটা sir. বুঝছো কিনা? এখানে একটা অক্সিডেশন কাণ্ড ঘটতেছে। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? এটাতে কপার হেল্প করতেছে স্যার। কপার গিয়ে ওখানে হেল্প করছে, কপার আয়ন, কপার কিন্তু না, কপার আয়ন গিয়ে ওখানে হেল্প করছে। হ্যাঁ, কপার আয়ন। তাহলে isn't now if you consider this is the action and this is the help, assistance, this is action, this is assistance, তাহলে এটা এজেন্ট হবে না? কপার টু আয়ন এজেন্ট হবে না? Yes, sir. এজেন্ট হবে। Yes, sir. আচ্ছা, আমরা সবাই খেয়াল করবে, আমরা এখন এই কথাটাকে একটু উল্টাই দেব, অন্যভাবে দেখব, একটু অন্যভাবে দেব, একটু অন্যভাবে আবার দেখবো এই জিনিসটাকে, সেম জিনিসটাকে আমরা একটু অন্যভাবে দেখবো। বি কেয়ারফুল। আমরা আবার মনে করি এখন এই যে রাইট সাইডে যে কাজটা হচ্ছে, এইটাই হচ্ছে রিডিউসড। ইজন্ট দিস রিডিউসড? বলো দেখি, কপার রিডিউসড হচ্ছে না? Yes, sir. কপার টু আয়ন রিডিউসড হচ্ছে না? Yes, sir. And may consider this is doer. হ্যাঁ স্যার। এটার কথা পরে চিন্তা করো, এটার কথা মনে করো। কপার ইলেকট্রন গেইন করছে, রাইট? What does it do? Yes, sir. What does it do? Or what Gains does copper to electron. ion do? বলো, Gain. copper to ion কি করছে? Gaining Gain. electrons, right? It gained Gaining electrons. electrons. Isn't this doing something? Isn't this doing something?
right? Yes, sir. Yes, Isn't, sir. isn't this a doer? Isn't this a doer, performer, or doer? Yes, sir. Yes, sir. And when this does this, we call this is reduced, right? Yes, sir. Yes, sir. এখন এখন এই ইলেকট্রন গেইন করছে। Is this possible if zinc or something else not there to donate these 2 electrons? এই যদি ইলেকট্রন না দেয় তাহলে No, পাবে sir. কই? No, sir. তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Here zinc is the তাহলে agent. কপার রিডিউসড হবে না স্যার। কপার রিডিউস হবে না কেন? কপার রিডিউস হয়ে বসে আছে। তাহলে কপার রিডিউসড হয়েছে এবং কপার ডুয়ার। কপারের কাজটাই হচ্ছে রিডিউসড হওয়া। সবাই ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে আমরা এটাকে এজেন্ট বলতে পারি কিনা এখন? Yes, sir. বলো, আমরা কি এটাকে এজেন্ট বলতে পারি? জিঙ্ককে এজেন্ট বলতে পারি? Yes, sir. বলো, জিঙ্ক কি কাজে হেল্প করতেছে? হেল্পিং ইন অক্সিডেশন অর In reduction. রিডাকশন? Reduction. ইয়েস। এখন দেখো, ভালো করে দেখো। তাহলে আমরা দুটো রিঅ্যাকশন চিন্তা করেছি। দিস ইজ 1, দিস ইজ 2। আমরা এটাকে যখন খেয়াল করো, আমরা এটাকে যখন ডুয়ার হিসেবে চিন্তা করব তখন এ হেল্পার, আর যখন এটাকে ডুয়ার হিসেবে চিন্তা করব তখন এ হেল্পার। তোমরা ব্যাপারটা বুঝছো কিনা বলো? Yes, sir. Yes, sir. Sir, are you talking? Just a minute. Break. Okay, thank you very much. I'm back now. আমি তোমাদেরকে চিন্তা করার সময় দিয়েছি। Two things happening here. দুটো জিনিস ঘটতেছে। Zinc is losing electron. When you think this is primary job, মনে করো এটাই মেইন কাজ, রাইট? এটাই মেইন কাজ। তখন zinc is doer. What is doing? Oxidation by losing electron. তাহলে zinc electron lose করে oxidized হচ্ছে। তাহলে কপারের রোলটা কি? কপার টু আয়নের রোলটা এখন কি হবে? When this is a primary job, what's the role of copper 2? বলো বলো তাতে বলো। কপার 2 এর রোল কি? Agent. The electrons. Agent, helping in oxidation, right? Zinc কি করছে? Oxidation. And copper কি করছে? অক্সিডেশন কাজে হেল্প করছে। যে অক্সিডেশন কাজে হেল্প করে তাকে অক্সিডাইজিং এজেন্ট বলবো না রিডিউসিং এজেন্ট বলবো? Oxidizing agent. Oxidizing agent. অক্সিডাইজিং এজেন্ট। কারণ কি কাজ? কেন অক্সিডাইজিং এজেন্ট? Why is this oxidizing agent? Why? Because zinc is losing electron. Because this is helping zinc to be oxidized. Clear? Yes, Yes, sir. অক্সিডেশন জবটা কিন্তু অক্সিডেশন, জবটা হচ্ছে অক্সিডেশন। দিস ইজ zinc is losing electrons. আমরা কিন্তু ক্লাসে সবাইকে অ্যাটেনটিভ পাচ্ছি কিনা আই ডোন্ট নো, আই এম নট শিওর। অ্যাটেনটিভ না মানে কি? অ্যাটেনটিভ না মানে শুধুমাত্র এটা না যে কেউ কিছু অন্য কিছু ভাবছো, নেগেটিভ কিছু ভাবছো, সেটা কিন্তু ডেঞ্জারাস। কিছু না পারা না শেখার কারণ হচ্ছে স্টুডেন্ট অন্য কিছু ভাবে এবং মোস্টলি নেগেটিভ। তো এখানে আমরা দেখাচ্ছি জিঙ্ক ইজ অক্সিডাইজড বাই লুজিং ইলেকট্রন, এন্ড কপার 2 যদি জিঙ্ককে হেল্প না করতো তাহলে জিঙ্ক অক্সিডাইজড হতে পারতো না, রাইট?
Yes, sir. in this context. Yes, sir. So copper 2 here is playing an important role as agent. We call this oxidizing agent. Clear হয়েছে আমরা সবাই? এখন আমরা যদি কাজটাকে উল্টায় দেই, because these two things are happening together, আমরা যদি মনে করি যে copper 2 হচ্ছে এটা primary job, this is primary job, now you think this is primary job, that copper 2 gaining electrons, তাহলে this is doer, and what is the reduction? Copper 2 electron gain করে reduced হচ্ছে, copper 2 is reduced, copper 2 is reduced, কিন্তু copper 2 কে help করছে কে? Zinc. তাহলে জিঙ্ক হেল্প করছে, তাহলে জিঙ্ক ইজ নাও এজেন্ট। এতক্ষণ কপার 2 কে এজেন্ট বলছি, এখন জিঙ্ক এজেন্ট বলতেছি। কোন টাইপের এজেন্ট? অক্সিডাইজিং এজেন্ট নাকি Reducing agent. কেন অক্সিডাইজিং এজেন্ট না বলো দেখি? ওয়াই ইজ জিঙ্ক নট অ্যান অক্সিডাইজিং এজেন্ট? কারণ জিঙ্ক তো কপার কে রিডাকশনে হেল্প করছে। ইয়েস, সে তো অক্সিডেশনে হেল্প করতেছে না, তাহলে কে অক্সিডেশনে হেল্প করতেছে, কে রিডাকশনে হেল্প করতেছে আমরা বুঝলাম। Yes, sir. Yes sir. I write here these two equations together, I write again, and now you should identify. Look at this here. দেখো এই যে দেখো, look at this. This to the কে অক্সিডাইজড হয়েছে বলো, কে অক্সিডাইজড হয়েছে? জিঙ্ক। জিঙ্ক অক্সিডাইজড হয়েছে, তাহলে কে অক্সিডাইজিং এজেন্ট? কপার। ক্লিয়ার আমরা সবাই? যে অক্সিডাইজড Yes, হয়েছে, Yes, sir. oxidized, I write here oxidizing agent, oxidizing agent. Are you clear everybody? Zinc is oxidized and copper 2 is oxidizing agent, right? Yes, sir. তাহলে কে রিডিউসড হচ্ছে? Copper 2 plus. Copper. কপার। copper 2 is reduced. এখন রিডিউসিং এজেন্ট কে? Zinc. Zinc. আমরা তাহলে ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি। Now compare. Yes, sir. Oxidized Clear. অক্সিডাইজিং এজেন্ট। যে অক্সিডাইজড হয় সে কি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হতে পারে? No, sir. No sir. Is the person driver a helper? যে ড্রাইভ করছে সে কি হেল্পার? No sir. 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 Because he is doing, he is doer, and সে হেল্প করছে। এখানে ডুয়ার কে? মেবি this, দুটাই ডুয়ার হতে পারে। যখন এটা ডুয়ার হবে মানে এটাকে আমরা টার্গেট করব, এটা হাইলাইট করব, যে এর কাজটাকে হাইলাইট করব। দিস ইজ অক্সিডাইজড, ডুইং job is oxidation, it's oxidized, this is agent, and when we highlight this যে এটাই আসল কাজ, এটাই আসল কাজ, তাহলে এ হবে এজেন্ট। একজন আরেকজনকে হেল্প করছে, আসলে বিষয়টা হচ্ছে দুইজনেই কাজ করতেছে, দুইজনই দুইজনকে হেল্প করতেছে। বুঝো? Yes sir. মনে করো তুমি রাতের বেলা, রাত 11টা বাজে, তুমি রাতের বেলা বাসা থেকে এটা তোমার বাসা থেকে বের হয়ে এসে পাড়ার দোকানে এসে কয়েল কিনতেছো। এখানে একটা দোকানদার বসে আছে, এখানে তুমি তার কাছে এসে কয়েল কিনতেছো। বুঝতে পেরেছো? রাতের বেলা বের হয়ে যে কয়েল কিনে নিয়ে আসি। আচ্ছা, কয়েল কিনে নিয়ে আসি। বলো তো এখানে কে কাকে হেল্প করলো? দোকানদারকেও আমি হেল্প করেছি, দোকানের লোকটাকে হেল্প করব। আর আমরা doer. এক্স্যাক্টলি রাইট। আমরা ডুয়ার বলতেছো when you feel that you are doer, কারণ তুমি buy coil or something else. দোকানদারটা না থাকলে তুমি কি কিনতে পারতে, বা দোকানটা না থাকলে কি তুমি কিনতে পারবে? পারবে না, রাইট? No, sir. এখন দোকানদারটা তোমাকে হেল্প করছে না, so as he is there, he sells there, so you can buy. সে তোমাকে হেল্প করছে, he is agent when you buy this, right? দোকানদার তোমাকে হেল্প করছে। এখন বলা যায় না you are also helping the shopkeeper,
কারণ সে Yes, যদি কয়েল sir. নিয়ে বসে থাকে, কেউ যদি কিনতে না আসে, তাহলে সে কি বিক্রি করতে পারবে? No. পারবে Sir. না। So you are together playing two roles, right? তুমি কিন্তু একটা কাজই করতেছো। খেয়াল করবে তুমি কি কাজ করতেছো? কয়েল কিনতেছো, right? What's your job? To buy the coil, right? But for this you get two identity. তোমার দুইটা কাজ Doer and হচ্ছে, এক agent. কাজে দুইটা কাজ হচ্ছে। একটা হচ্ছে তুমি কয়েল কিনতেছো, আর একটা হচ্ছে তুমি কি করছো? দোকানদারকে হেল্প করছো, রাইট? নাকি তুমি নিজেকে হেল্প করছো? Yes, sir. Are you helping yourself or you are helping the shopkeeper? Helping To the shopkeeper. shopkeeper. Remember, you are doing the same thing. একই কাজ করে তোমার দুটো রোল বা দুটো আইডেন্টিটি হচ্ছে। এক হচ্ছে তুমি you're buying, you're getting satisfied that you want, and alongside you are helping the shopkeeper. And same thing happening for the shopkeeper. সে কিন্তু দুটো একটা কাজ দিয়ে দুটো রোল প্লে করছে। What is that? It sells. সেলস করেই সে দুটো রোল প্লে করছে, বুঝতে পারছো? এক হচ্ছে সে নিজের দোকানে সেল করছে, প্রফিট করছে, তার কাজটা প্রফিট করা, and alongside is helping you. আমরা যদি এখানে আসি, we come back here again. আমরা এখানে আবার আসি, সেটা হচ্ছে আমরা দেখছি এখানে কে কাকে অক্সিডাইজ, রিডিউস, হেল্প কি করতেছে না করছে। Look at this again. আমরা দেখছি জিঙ্ক ইজ অক্সিডাইজড। জিঙ্ক কিন্তু একটা কাজই করতেছে। অ্যাকশন অফ জিঙ্ক, বলো। জিঙ্ক একটা কাজই করতেছে। জিঙ্ক ইজ ডুইং একটা কাজ। What is that? Losing electrons. এখন এই জন্য এটার দুটো আইডেন্টিটি হচ্ছে। It gets two identity for this. What is the first identity? বলো। Oxidized. Oxidized, right? Right? Oxidized, right? Yes. And what's other? Reducing agent. Reducing agent. তোমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো তো? জিঙ্ক কিন্তু একটা কাজই করতেছে, sir. বাট ইটস গেটিং টু আইডেন্টিটি ফর দিস। এন্ড আমরা যদি এটা কপারের জন্য বলি, অ্যাকশন অফ কপার টু আয়ন is for copper Gaining to ion. electrons. Gaining electrons, is doing the same thing. একটা কাজই করতেছে, gaining electrons. And what we say is reduced, right? Yes, sir. It's reduced and it's Oxidizing. Oxidized. oxidizing agent. So আমাদের একবারে অনেকক্ষণ ধরে আমরা পড়ছি, আসল কথাটা হচ্ছে এইটুক আর এইটুক, এই দুইটা জিনিস। তো both in terms of electrons and in terms of oxygen, আমরা এর আগে পড়েছি আগের ক্লাসগুলোতে যে কে অক্সিডাইজড হয় আর কে রিডিউসড হয়। বলতো এখানে কে অক্সিডাইজড হচ্ছে? আমরা আগে থেকে জানি, বলো তাড়াতাড়ি বলো, কুইক। জিঙ্ক। কে রিডিউসড হচ্ছে? কপার। এখন এই কনসেপ্টের সাথে আমরা নতুন কনসেপ্ট অ্যাড করেছি। হোয়াট ইজ দ্যাট? অক্সিডাইজিং এজেন্ট। এ অক্সিডাইজড হচ্ছে কে অক্সিডাইজিং এজেন্ট? অক্সিডাইজিং এজেন্ট কে? কপার 2। এ রিডিউসড হচ্ছে রিডিউসিং এজেন্ট কে? Zinc. Okay. Now get this here. An oxidizing agent. Oxidizing agent কি করে? ইলেকট্রন। এটা তো অক্সিডাইজিং এজেন্ট, ইলেকট্রন গেইন করছে। যদি অক্সিজেন হয় তাহলে তো উল্টা হয়ে যাবে, লুজার। এবং নিজে কি হচ্ছে? What happening to it itself? Reduced? It's reduced. It's reduced. And now reducing agent কোনটা? এই যে অক্সিডাইজড হয়। Loses electron. Losing electron or gainer of oxygen and it's oxidized. Clear হয়েছে সবাই?
Yes, sir. যখন when I was student, যখন আমি পড়াশোনা করতাম তখন এটা একটু ঝামেলা মনে হতো, তখন আমি সলভ করলাম এটা দিয়ে সোডিয়াম এন্ড ক্লোরিন। I solved my problem with this. I solved my problem with this sodium chloride. Sodium chloride. Sodium reducing agent, right? Yes, sir. Sodium reducing agent and chlorine Oxidizing agent. Oxidizing agent. I solved my problem this way. আমি এইটা ছাড়া আর কিছু মনে রাখিনি জীবনে, আমার সব মনে রাখা এখানে পড়া শেষ। লিখেছে I know that sodium electron লুজ করে এটা হয়েছে, I know chlorine এটা ইলেকট্রন গেইন করে এটা হয়েছে, এটা তো মনে রাখার কিছু নাই। Metals are reducing agent, non-metals are oxidizing agent. Metals এর একটা এক্সাম্পল commonest metal যেটা আমরা পড়াশোনা করতে গিয়ে সব সময় পাই, আর commonest non-metal ক্লোরিন আমরা সব সময় পাই। সো এই দুটো দিয়ে আমি আমার প্রবলেম সলভ করেছিলাম, আর কিছু মনে রাখিনি, হিসাব করে বলতাম। মানে কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে, কে অক্সিডাইজিং এজেন্ট, কে রিডিউসিং এজেন্ট, আমি এটা হিসাব করে বলতাম, মনে রাখিনি, কোনো কিছু মনে রাখিনি। এবং I always suggest students not to remember. হিসাব করে, হিসাবটা বুঝবে সবসময়। কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে, এটা তো ইকুয়েশন দেখলেই বোঝা যায়। যার চার্জ বেড়েছে অথবা যার ইলেকট্রন অক্সিজেন বেড়েছে। যে অক্সিডাইজড হয় সে কখনো অক্সিডাইজিং এজেন্ট হতে পারে না, রাইট? আর ড্রাইভার ক্যানট বি হেল্পার, নট সাপোজ টু বি নরমালি, তাই না? তাহলে যে অক্সিডাইজড হয় সে রিডিউসিং এজেন্ট হবে, আর যে রিডিউসড হয় সে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হবে। তো আমাদের কাজ শেষ, আমাদের কাজ শেষ। এখন আসল কাজে যাব। আসল কাজ হচ্ছে কি, in terms of electrons we know this, oxidized and reduced, and copper 2 here is oxidizing agent, right? Is a copper 2 is oxidizing agent, কেন? এটা ইলেকট্রন গেইন করছে এবং is reduced itself. And what happens to zinc? Zinc is a reducing agent. Zinc is oxidized and zinc is reducing agent. তাহলে এখানে জিঙ্কের দুটো একটা কাজ আছে, কাজটা এটাই, কাজটা এটাই। এখন খেয়াল করো একটা লাস্ট কথা খেয়াল করো। যদি তোমাকে বলে যে জিঙ্ক কেন অক্সিডাইজড হয়েছে, মানে হাউ ডু নো জিঙ্ক ইজ অক্সিডাইজড, তখন কি বলবে? কেন জিঙ্ক অক্সিডাইজড হয়েছে? Sir, because it loses electron. Yes, it and loses forms zinc electron, right? ion. It loses electron. সবাই শুনেছো? Why do you say zinc is oxidized? Because it loses electron, right? সবাই জানো তো এর আগে। Yes, এখন sir. যদি কোশ্চেন বলে why is zinc reducing agent, তখন অ্যানসারটা কি বলবে? Because it loses electron. Yes, good, very good. সবাই শুনছো Losing কিনা? electron Answer correct and হয়েছে। oxidized. না, because it loses electron. আমি আবার বলি, জিঙ্ক আমরা যদি বলি জিঙ্ক ইজ অক্সিডাইজড, তার এক্সপ্লেইন করব কিভাবে? জিঙ্ক ইজ অক্সিডাইজড, ইফ আই সে অক্সিডাইজ, এটা কিন্তু এক্সামে বলতে হয়। অক্সিডাইজ এটা স্টেটমেন্ট বলে, কোশ্চেনে বলে স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইন, দেখেছো না? কোশ্চেনে বলে এক্সপ্লেইন করব কি করে? কি? অ্যাজ ইট বলো, Loses electron. Loses electron. as it loses electron. এখন দেখো, আমরা যদি বলি জিঙ্ক ইজ আ রিডিউসিং এজেন্ট, zinc is a reducing agent, this is a statement. কেন বললাম বলো? as it loses electron, তাহলে কাজটা কিন্তু এইটাই। তোমরা কিন্তু কেউ এটা ভুল করবে, আমি শিওর, 100% শিওর। বলবে কেন রিডিউসিং এজেন্ট? কারণ এটা একে রিডিউস করে। এটা কিন্তু অ্যান্সার হবে না, বুঝতে পারছো? মার্কস স্কিমের একটা ডিমান্ড থাকে না, এক্সামে মার্কস স্কিমের একটা ডিমান্ড থাকে, কোশ্চেনে একটা ডিমান্ড থাকে, মার্কস স্কিমে অ্যান্সার লেখা থাকে। So when you say why this is reducing agent, কারণ এটা কপারকে রিডিউস করে, এটা কিন্তু অ্যান্সার হবে না, রং অ্যান্সার। কি বলবে বলো?
Why do you say zinc is reducing agent? বলো কি আর কেন? Because it gains electrons. Yes, because it gains electrons, right? Because it loses electron. So it gains because it loses electron. And why it's oxidized? তখন answer একই, because it loses electron. সবাই clear? Yes, Yes, sir. And why is copper 2 reduced? বলো, why is copper 2 reduced? It gains electron. Yes. Gains electron. Yes, very good. Why is copper 2 reducing oxidizing agent? Why is copper 2 oxidizing agent? Gains electrons. এই তো আমাদের মনে হয় সবারই হয়েছে, যারা সাউন্ড করতেছো তাদের তো অবশ্যই হয়েছে, যারা সাউন্ড করতেছো না তাদের কি অবস্থা আমি জানি না, আই এম নট শিওর। এখন দেখো আরেকটা, look at this for oxygen, in terms of oxygen, in terms of oxygen, এখানে কে অক্সিডাইজড হয়েছে বলো? অক্সিডাইজড মানে অক্সিজেন অ্যাডেড, তাই না? মানে আছে অক্সিজেন, in terms of oxygen, oxidized, অক্সিজেন অ্যাডেড। কোথায় অক্সিজেন অ্যাডেড হয়েছে? কার্বন মনোক্সাইড। Yes, sir. তাহলে কার্বন মনোক্সাইড ইজ অক্সিডাইজড কেন? বাই গেইনিং অক্সিজেন। Carbon dioxide. কার্বন ডাইঅক্সাইড না, কার্বন Yes, মনোক্সাইড। sir. কার্বন ডাইঅক্সাইড না, কার্বন মনোক্সাইড। এন্ড কে রিডিউসড হয়েছে? কপার টু অক্সাইড, কপার অক্সাইড। Copper to কেন? লুজিং অক্সিজেন। ক্লিয়ার? আর ইউ ক্লিয়ার? এটা Yes. সবার আগে পড়েছি। Yes, sir. সবার আগে। এখন আমরা এজেন্ট যাই, দেখো বোঝো কিনা। কপার অক্সাইড ইজ রিডিউসড, রাইট? কপার অক্সাইড রিডিউসড কিনা বলো? কপার অক্সাইড রিডিউসড না? Yes, sir. And isn't this oxidizing agent? যে রিডিউসড হয় সেই তো অক্সিডাইজিং এজেন্ট, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So because what's that statement কি, explanation কি? Because it's losing oxygen Loses of oxygen. or donating oxygen. তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় why is copper oxide reduced here? Answer কি বলো? Losing Why is copper oxide oxygen. reduced here? Loses oxygen. Loses oxygen. And why is copper oxide Losing an oxygen. oxidizing agent? Loses Because it- oxygen. তাহলে একই Oxygen. answer, explanation the same. Oxygen. Okay, fine. And what about carbon monoxide? Isn't carbon monoxide? Gaining electron. Yes. Why is this oxidized? By gaining electron. By gaining oxygen. Oxygen. And why is this reducing agent? Oxygen. Gaining Okay, oxygen. gaining oxygen. আমরা এখন একটা homework দিয়েছি। Look at this. This is our homework. স্যার এটা কি গ্রুপে থাকবে না? হ্যাঁ থাকবে। This is our homework. Homeworkটা ভালো করে খেয়াল করো। First to solve already solved for you. প্রথম দুইটা সলভ করে দেওয়া আছে। যাদের এখনো বুঝতে একটু অসুবিধা থাকবে তারা প্রথম দুইটার অ্যান্সার খেয়াল করবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? যেভাবে লেখা আছে এইভাবেই পরেরগুলো লিখবে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল Yes, করতে sir. হবে, আসল জিনিসটা কি খেয়াল করতে হবে, we have shortage of time. কখনো আছে in terms of electrons, oxygen, electrons, oxygen। খেয়াল করেছো? Yes, sir. কখন লিখতে হবে in দুটাই দেওয়া terms of, আছে। yes, very good. তাহলে আমরা এই হোমওয়ার্কটা দিয়ে Yes, sir. ক্লাস শেষ করছি। আর তোমাদের ওয়ার্কশিট দেওয়া আছে, রাইট? ওয়ার্কশিট দেওয়া আছে সবাইকে এবং Yes, sir. অলরেডি Yes, কেউ sir. ওয়ার্কশিট সলভ করে দিয়েছে, ভেরি গুড। যারা ওয়ার্কশিট সলভ করে দাও নাই তারা কালকের মধ্যে ওয়ার্কশিট সলভ করে পাঠিয়ে দেবে। ওয়ার্কশিট তেমন কিছু না, অল্প কিছু, তাই না? তাই না? খুব বেশি কাজ Yes, দেওয়া হয়নি, sir. খুব বেশি কাজ No, ওয়ার্কশিট sir. দেওয়া নাই। বেশি কাজ তো work- ছিল না। ইয়েস, ওয়ার্কশিটও সলভ করে দেবে, এটাও সলভ করে পাঠিয়ে দেবে। ওয়ার্কশিটও এগুলো দেওয়া আছে, ওয়ার্কশিটও সলভ করবে, এটাও সলভ করবে। আমরা পরের ক্লাসে কিছু ডিসকাস বা প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে পারি অন ইওর ওয়ার্কশিট। তারপরে ক্লাসে আমাদের টেস্ট হবে এবং এই চ্যাপ্টার শেষ। আর যাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে মনে হয়েছে তারা কি করবে, ভিডিও আবার দেখবে, নোট করবে, তাই না? তাই না? আমাদের কিন্তু সিলেবাস শেষ করতে হবে তো নাকি? Yes, sir. বাই অক্টোবর আমাদের সিলেবাস শেষ করতে হবে, আমরা সেই হিসেবে কিন্তু আছি। আমি আরো স্লো পড়াতে পারি, এটা আরো 3 দিন ধরে পড়াতে পারি, আমি কিন্তু অনেক অ্যানালাইসিস করে পড়াতে পারি, কিন্তু তাতে কি হবে, সিলেবাস শেষ হবে না। তো এই জন্য তোমাদেরকেও একটু এগিয়ে থাকতে হবে। তো সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। ওকে।
সবাইকে থ্যাংক ইউ প্রফেসর বন্ধ করে ক্লাস নিচ্ছি ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম